السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دا چینل گین نالج انفو۔ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو بنا کے لایا ہوں جو دنیا کی دوسری بڑی چونٹی K2 یا اسے مونٹ گوڈون ایسٹین اور اس کے ساتھ ساتھ میں محمد علی ستپارہ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو K2 کو مقامی زبان بلتی میں چوری کہا جاتا ہے، جس کا معنی بڑا پہاڑ ہے۔ اس کی بلندی 8611 میٹر ہے اور یہ پہاڑی سلسلہ قراقرم میں واقع ہے۔ یہ پاکستان کی پہلی جبکہ دنیا کی دوسری بلند چونٹی ہے۔ K2 جہاں بلند چونٹیوں کو تسخیر کرنے والے کوہ پیماؤں کے دلوں میں ایڈونچر یا مہمجوئی کے جذبات جگاتی ہے، وہیں یہ چونٹی دنیا کی سب سے بلند چونٹی ایوریسٹ سے بھی زیادہ خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ اس چونٹی کو سر کرنے کی جستجو کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ K2 پر اموات کی شرح 29% ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا کی سب سے بلند چونٹی ایوریسٹ پر یہی شرح 4% ہے۔ دوستوں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں، اس کو سر کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں 20ویں صدی کی ابتدا میں ہی شروع ہوئی، تاہم نصف صدی تک کوہ پیما مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرتے رہے۔ آخرکار 1957 عیسوی میں پہلی بار اٹلی کے کوہ پیما لینیو لیڈلی نے جولائی کی آخری تاریخ کو اسے سر کر لیا، لیکن اس کے بعد بھی 27 برس تک یہ کوہ پیماؤں کو آزماتا رہا۔ 1977 عیسوی میں جاپانی کوہ پیماؤں نے اسے سر کیا۔ اس کے بعد مختلف کوہ پیماؤں نے مختلف راستوں سے اسے سر کیا۔ ان کوہ پیماؤں میں کئی پاکستانی بھی ہیں۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق اب تک تقریباً 250 کوہ پیما اسے سر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ دنیا کی پہلی بلند چونٹی مونٹ ایوریسٹ کو اب تک 2200 سے زائد افراد سر کر چکے ہیں۔ اس چونٹی پر چڑھنا اس لیے زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہاں کئی دنوں تک برفانی طوفان چلتے رہتے ہیں، آکسیجن کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور چڑھائی نہایت غیر محفوظ ہے۔ اس چونٹی کو سر کرتے ہوئے درجنوں کوہ پیما برفانی طوفان کی نظر ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی کوہ پیما اس پہاڑ کو دیوتا کا درجہ دیتے ہیں اور کئی کوہ پیماؤں اور سیاحوں کو اس پہاڑ کے سامنے زاروں قطار روتے دیکھا گیا ہے۔ ان میں سے اکثر پہاڑ پر گھنٹوں اپنی نظریں جمائے رکھتے ہیں۔ 14ویں کی رات کو اس پہاڑ کا منظر دیکھنے والے اپنے آپ کو خوش قسمت ترین افراد میں شمار کرتے ہیں۔ دوستوں میں یہ بھی بتاتا چلوں، دنیا کی اس دوسری بلند ترین چونٹی K2 کو سردیوں میں فتح کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ سمیت 3 کوہ پیماؤں کا جمعہ کے روز سے 20 کیمپ ٹیم اور اہل خانہ سے رابطہ منقطع ہے، اور سنیچر کے روز ان کے تلاش میں جانے والے آرمی ہیلی کاپٹر نے 7000 میٹر کی بلندی تک پرواز کی، لیکن ابھی تک تینوں کوہ پیماؤں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس خبر کی اشاعت تک ریسکیو مشن کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے، تاہم پاکستان میں سوشل میڈیا سے لے کر کوہ پیمائی سے متعلق دلچسپی رکھنے والے حتیٰ کہ عام افراد تک سبھی اب یہ سوال کرتے نظر آئے ہیں کہ اتنے گھنٹے گزر جانے کے باوجود 8000 میٹر کی بلندی پر ان تینوں کوہ پیماؤں کے زندہ رہنے کا اب کتنا امکان ہے۔ دوستو وہاں پہ بہت ہی خطرناک جگہ بھی ہے، جس میں ہم یہ ڈیتھ زون کیا ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈیتھ زون کیا ہوتا ہے اور کوہ پیما ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور اتنی اونچائی پر رہنے سے انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثر پڑتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے 2100 میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایکشن گائیڈ ہائی ایلٹیٹیوڈ ایکلیماٹائزیشن اینڈ الائنس کی مصنف رک مارٹن کے مطابق ایسے اونچے پہاڑوں پر جانے سے قبل کوہ پیما کئی ہفتوں تک
एक्लेमेटाइजेशन यानी जिस्म को माहौल के साथ हम आहंग करने का अमल करते हैं ताकि उनका दिमाग ऑक्सीजन की सप्लाई के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता माहौल के हिसाब से काम करने लगे। कोहपेमा के माहिरीन के मुताबिक K2 पर अमूमन कैंप 1 6000 मीटर की बुलंदी के बाद कोहपेमा खतरनाक जोन से दाखिल हो जाते हैं और इनमें से ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात भी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। इसी जामिया तहकीक की है। अपनी तहकीक मुकाबले में लिखते हैं कि कई कोहपेमा हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडमा या हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडमा का शिकार हो जाते हैं जो ज़्यादातर अमवात की वजह बनता है। दोस्तों मैं ये भी बताता चलूँ, ऑक्सीजन की कमी के साथ नब्ज तेज हो जाती है, खून गाढ़ा होकर जमने लगता है और फालिश का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा ख़राब हालत में कोहपेमाओं के फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडमा का शिकार हो जाते हैं। इन्हें खून के साथ या उसके बगैर खांसी आने लगती है और उनका निज़ाम तनफ्फुस बुरी तरह मुतासिर होता है। ऐसी हालत में बेशतर कोहपेमाओं का दिमाग काम करना छोड़ देता है। इनमें सोचने समझने के सलाहियतें ख़त्म हो जाती है। इन्हें अजीब हज़ियानी ख़यालात आते हैं और वो फिर वही करते हैं जो एवरेस्ट फिल्म में एंडी हैरिस ने किया है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान हायल आसमान से बातें करते हुए चोटियों पर मुश्तमिल कराक्रम पहाड़ी सिलसिले की इस चोटी पर हालात इतने गैर मुवाफिक है कि इसे एक तवील अरसे से खूनख्वार चोटी कहा जाता है। सतह समंदर से 8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़े K2 का बोटल नेक के नाम से मशहूर मुकाम तकरीबन 8000 मीटर से शुरू होता है और कोहपेमाओं की इस्लाह में इसे डेथ जोन या मौत की गाठी कहा जाता है, जहां बका के चैलेंजों में नुमाया इजाफा होता है। यहाँ कोहपेमाओं को जानलेवा कुदरती मौसम के साथ नबर्द आजमा होने के साथ साथ अपने जिस्म के अंदर भी एक लड़ाई लड़ना पड़ती है। दोस्तों डेथ जोन में जहाँ एक गलत कदम का मतलब सीधा हजारों फुट गहराई खाई या ग्लेशियर में गिरकर मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है, वहीं इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मजीद कमी से संगीन असरात रूनुमा होते हैं और इंसानी दिमाग का जिस्म पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और जिस्म मफलूज हो जाता है। डेथ जोन में इंसानों को सांस लेने के लिए दरकार ऑक्सीजन की कमी से जहां एल्टीट्यूड सिकनेस और ऊंचाई पर लायक होने वाली बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, वहीं इतनी बुलंदी पर तेज हवाएं भी कोहपेमा के लिए जानलेवा साबित होती है। यहाँ पर इंतहाई कम दर्ज हरारत भी जिस्म के किसी भी हिस्से में फर्स्ट बाइट का बायस बन सकता है। इतनी बुलंदी पर इंसानी जिस्म को पेश आने वाले तबी मसाइल के हवाले से की गई तहकीक के मुसन्निफ प्रोफेसर हर्बर्ट एंड हल्ट्रियन के मुताबिक यहाँ तक चढ़ने वाली कोहपेमा सेरिब्रल एडमा, रेटिना हेमरेज, शदीद सर दर्द, मतली बदनज़मी, हेलुसिनेशंस या नज़र का धोखा वगैरह जैसे तभी हालात से भी दो चार हो सकते हैं। डेथ जोन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और यहाँ आप मखसूस वक्त से ज़्यादा नहीं गुजर सकते हैं और यहाँ नींद या ज़्यादा देर रुकने का मतलब मौत है। इसलिए कैंप 4 में पहुँचने वाले कोहपेमा सोते नहीं, बस कुछ देर सुस्त या वो ये कोशिश करते हैं कि जल्दी पहुंचे और तकरीबन 16 से 18 घंटों के दौरानिए में चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। तो कोहपेमा डेथ जोन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटों तक जिंदा रह सकते हैं? उसका सीधा सा जवाब है 16 से 20 घंटे। कोहपेमाओं को खुसूसी हिदायत की जाती है कि वो डेथ जोन में इससे ज़्यादा वक्त हरगिज़ न गुजारें। क्या आज तक किसी कोहपेमा ने डेथ जोन में 20 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजारा है? अगरचे 48 घंटों से ज़्यादा किसी कोहपेमा के 8000 से ऊंचाई पर जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन डेथ जोन में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के पेम्पा लेजियन सर्पा के पास है, जो सन 2008 में 2 कोहपेमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक K2 के डेथ जोन में रहे। जब उनसे ये पूछा गया कि वो 2 कोहपेमाओं को बचाने के लिए क्यों डेथ जोन में वापस ही गए और क्यों 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर मौत की गाठी में 90 घंटे का वक्त गुजारा, उनका जवाब था मैं K2 पर खुशकिस्मत था।
آپ جانتے ہیں میں خوش قسمت تھا، کیا محمد علی ستپارہ اور ان کے ساتھی بھی اتنے ہی خوش قسمت ہو سکتے ہیں؟ دوستو ہم دعا گو ہیں کہ محمد علی ستپارہ اور اس کے ساتھی باصلاحیت واپس لوٹائیں۔ دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹس کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔